दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग्ड उत्ते मेरी अज की रिपोर्ट भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर दीपक टीनू की फरारी के विषय उत्ते ही आधारित रहेगी। दीपक टीनू नूं सीआईए मानसा की कस्टडी विचों फरार होए 2 दिन तो वध दा समा हो चुका है, लेकिन उसका कोई भी सुराग अजे तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सारियां डिटेलां कॉल डिटेल्स या फिर उन्होंने इलाकों के जेडे टावर दे विच ये गैंगस्टर ऑपरेट करता रहा, फरारी तो बाद एक किहड़े-किहड़े इलाकों में गया हो सकता है, भिवानी हिसार के हरियाणा के वो इलाके, राजस्थान का बॉर्डर जिथों कि इसने पंजाब का बॉर्डर पार किया हो सकता है, पंजाब दे विच ही किहड़े पिंडां दे विच इसनूं ठहर मिल सकती है। ये सारियां संभावनावां नूं इकट्ठा करके मानसा पुलिस ते पंजाब पुलिस पूरा का पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो छेती तो छेती इसनूं दोबारा फड़े जाने की कोशिशां कीतियां जा रही ने। लेकिन इस दौरान इस मुद्दे की गूंज अज विधान सभा दे विच भी सुनाई दी है तो मुख्य मंत्री भगवंत मान ने एक बयान दीपक टीनू की फरारी नूं लैके दिता है। वो बयान तुहानूं सुणवावांगे भी, लेकिन अज मैं तुहानूं दसदा कि अज दी इस रिपोर्ट विच आपां चर्चा दीपक टीनू की घट करांगे, क्योंकि कल आपां उसकी पूरी हिस्टरी शीट नूं खंगाल लिया सी। अज आपां गल प्रितपाल सिंह सीआईए इंचार्ज की करांगे। सीआईए इंचार्ज या अपराध के नाल लड़न वाले पुलिस अफसरां दा गैंगस्टरां ते क्रिमिनल दे नाल किस तरीके का आपस का रिश्ता ते रैपो बनता है, उसकी की हद ते की लिमिट होंदी है ते कदों ये अफसर या वो गैंगस्टर उस लिमिट नूं क्रॉस करते हैं, जिसका पता अक्सर इस तरीके दी वारदातां तो बाद ही पता लगता है या फिर समझ विच गलबात उदों ही आती है। अज आपां उस चीज़ नूं भी खंगालण की कोशिश करांगे, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। ये पॉसीबल है कि दीपक टीनू इस वक्त देश की सरहद पार कर चुका होवे। ये भी क्वाइट पॉसीबल है कि पंजाब के किसी पिंड दे विच ही वो लुक के बैठा होवे, जिवें कि जगरूप रूपा ते मनप्रीत मानू चुक के बैठे रहे। सो ये सारियां चीज़ां पंजाब पुलिस लिए इस वक्त तफ्तीश का विषय है तो ज़्यादा डिटेल्स इस वक्त उभर के सामने नहीं आ रही ने। लेकिन आपां फिर भी मानसा पुलिस के उस बरखास्त इंचार्ज की भूमिका, इस गैंगस्टर के नाल उसके रिश्तियां की गल जरूर करांगे। लेकिन उस तो पहला मैं पंजाब विधान सभा की उस कार्रवाई उत्ते आना चाहांगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विरोधी धिरां ने भी अज इस मुद्दे उत्ते रौला रप्पा किया, लेकिन जदों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में अपना बयान जारी किया, उस वक्त विरोधी धिर के लीडर कोई भी काउंटर क्वेश्चन या सवाल जवाब करने लई सदन दे विच मौजूद नहीं सन। हैरानी की गल तां यह हुई कि बेशक ऑपरेशन लोटस के नां उत्ते एक सियासी नूरा कुश्ती वजों पंजाब विधान सभा के इस सैशन नूं सद्दिया गया सी, जिसनूं पहले सट्टे पंजाब के राजपाल ने भी मंजूरी नहीं सी दिती। लेकिन इसे सैशन के चलद्या होया एक बहुत ही खतरनाक ए कैटेगरी गैंगस्टर मानसा पुलिस की गिरफ्त के विचों भज जाता है तो अगले दिन विधान सभा का सैशन होंदा है, जिस दौरान सरकार ने भरोसे का जिहड़ा वोट है, कॉन्फिडेंस वोट है, उसनूं हासिल करना होंदा है, जो कि उसने किया भी। लेकिन विरोधी धिरां ते खास करके कांग्रेस सिद्धू मूसेवाला नूं टिकट देने वाली विधान सभा चोण लड़ाने वाली पार्टी की लीडरशिप कितनी बुरी तरह के नाल इस सदन दे विच ते विधान सभा दे विच सिद्धू मूसेवाला के कतल दे नाल जुड़ी हुई सिक्योरिटी लैब्स, इंटैलीजेंस फेलियर, जिहड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की लीकेजेस अते हुण एक खतरनाक गैंगस्टर दे मानसा पुलिस की कस्टडी विचों भज्जण दे मामले नूं सही तरीके नाल ना तां चुक पाई ते ना ही इस उत्ते बनते हुए सवाल जवाब सरकार तो कर पाई, या कहिए कि जवाब मुख्यमंत्री तो लै पाई। सो खुद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आप ही सिद्धू मूसेवाला कतल केस का जिक्र किया। ओपोजिशन पार्टियां तो विधान सभा के विचों वॉकआउट करके जा चुकियां सन, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद ही सिद्धू मूसेवाला कतल केस का जिक्र छेड़िया। खुद ही उन्होंने सिद्धू मूसेवाला कतल केस के 36 विचों 28 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। मुख्य मंत्री के इन्हां सारे मुद्दों को चुकण का सिर्फ एक तो एक मकसद सी, वो भी एक सियासी मकसद सी, जिस तहत कि उन्होंने गैंगस्टरां की पुश्त पनाही का पूरा जिम्मा ते ठीकरा पुरानियां सरकारां अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस दियां 2002 तो लैके 2022 तक राज करदियां 2 दहाके तक हुकूमत चला चुकियां इन्हां पार्टियां दियां सरकारां उत्ते फोड़िया। एक लंबा चौड़ा प्रैस नोट भी बाद दे विच सीएम के बयान की शक्ल में आ गया, जिस दे विच गैंगस्टरां की पुश्त पनाही उन्होंने पैदा करन ते उन्हां दे हत्थां विच हथियार
ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਜਰਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਐਲਏਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪੁੱਛਣ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਏ ਵਾਂਗ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂ ਰਲਗੜ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸੀਆਈਏ ਵਿੰਗ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਗਾਰਡ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਉਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ
ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ CIA ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਕੋਵਰਟ ਬੈਕਅਪ ਟੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਅਰਥੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਜਾਂ ਟਰੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੋਵਰਟ ਟੀਮਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਹੋਣ, CIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ। उसने पैसा भी काफी चढ़ाया होएगा। इस चीज को काफी हद तक मन्निया जा सकता है कि कुछ ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਿਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ CIA ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੜ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੌਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਟੂਵਰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ CIA ਇੰਚਾਰਜਸ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਟਰਸਟਵਰਦੀਨੈਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਕਰਵਾਣੀ ਹੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਇਨਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਰਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸਨੇ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। CIA ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਸਮਿਸਡ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਏ? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਢਵਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਬਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ CIA ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, 5-5, 6-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਸੋ ਆਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ, ਤੂਫਾਨ, ਮਨੀ ਰਈਆ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਚਸਕੇ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, CIA ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਸਕੇਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੈਪ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਤੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇਸ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਪਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਗੁਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਭੱਜਣ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹਟੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੀਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਛੇਤੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ।